ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖੀ। सारे जने बोल के धन्नवाद करिए उस परमेश्वर के पवित्र हजूरी दे विच तुसी ते मैं अज फिर इकट्ठे हुए हैं और दिन प्रति दिन उस परमेश्वर की महिमा दे लई ओहदे नाम दे निमित्त वो अपने आप ही तुहानूं इकट्ठा करदा अपनी हजूरी दे विच लैके आउंदा है। सारे जने धन्नवाद करते हुए परमेश्वर की इबादत करते हुए परमेश्वर का धन्नवाद करिए अखां नूं बंद करके परमेश्वर का धन्नवाद करिए अपने आप नूं फिर तो परमेश्वर के हत्थां विच दईए क्योंकि पल पल असीं वेखदे इस जगत दे विच तरह तरह दी गल्लां सामने आउंदियां ने। संसार दे विचों बिना चाहे तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिल जाएगा पर चाह के भी भलियां गल्लां सीखण नूं मिलणगियां नहीं मेरे प्रेम। जगत बड़ा खराब हो चुकिया हैगा। जगत दे विच हर एक थां ते बुराई तो बिना कुछ भी देखण नूं मिलदा नहींगा। किसी भी मनुख दे चेहरे दे उत्ते मुख दे उत्ते वो गल्लां नहीं गियां कि जिन्हां नूं वेख के असीं अगे वध सकीए जां फिर रब नूं जाण सकीए। कहना भाव जगत दे लोकां दे अंदर जगत दा प्यार है, जगत दी ही इबादत है, जगत दीयां गल्लां वेखण नूं मिलदियां ने। असीं भी तुसीं भी जगत दे विच ही रहिंदे हां पर मेरे प्रियो तुसीं भले लोग हो जो दिन वेले भी शाम नूं रात नूं भी तुसीं परमेश्वर की इबादत करन दे लई इकट्ठे हुंदे हो। सारे जने धन्नवाद करिए परमेश्वर दा और धन ने वो लोग जिहड़े दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था दे विच मगन रहिंदे ने। हालेलुया। परमेश्वर अपना ज्ञान प्रकाश दा सामर्थ उंडे लियो। एक एक जान जो भी बेटे बेटियां तुहाडे वचन नूं सिर्फ सीखण दे लई सिर्फ तुहाडे वचन दे प्यार दे लई आदर दे लई एक सच्ची शांति दे लई भलियां गल्लां सीखण दे लई यहोवा परमेश्वर तुहाडी इबादत दे लई दिन ते रात करके तुहाडी उपस्थिति दे विच रहिंदे ने। पर इस समय दे लई असीं धन्नवाद करदे हां कि सारे भैन भाई फिर तो तुहाडी उपस्थिति दे विच तुहाडी पवित्र हजूरी दे विच इकट्ठे होए ने। अपने बच्चों नूं लैके अपने परिवार नूं लैके अपने घराने दे समेत इकट्ठे होए नेगे। धन्नवाद करदे हां मैं अपने आप दे लई अपने रूह प्राण जिस्म जान दे लई और तुहाडी पवित्र हजूरी दे लई तुहाडे दिते हुए प्रकाश दे लई धन्नवाद करदा हां कि तुसीं सानूं इस समय अपनी हजूरी दे विच खड़े होण दा बल दिता। धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। तुहाडा रूह बोले तुहाडा रूह गलबात करे तुहाडा ही दिता होया प्रकाश वंडिया जावे और तुहाडे ही लोग सुनन और तुहाडे ही लोग आज़ादी पाउण। क्योंकि जिवें तुहाडे वचन दे विचों असीं पिछले दिनां 'च सिੱਖਿਆ है पिता कि वचन की सही शिक्षा ना होने के कारण वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और इसलिए मेरे पिता तुहाडे वचन दीयां गल्लां तुहाडे तो सीख के तुहाडे ही लोकां अपने भैणां भाइयां तक पहुँचाउण दा बल तुसीं ही दिता है। होर ज़्यादा अगे वधिए तुहाडी महिमा दे लई और मैं बचा मेरा घराना बचाया जाए बचाया गया। असीं धन्नवाद करते हाँ जो विश्वास करे सो बचाया जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भले ही कोई अमीर है भले ही कोई गरीब है चाहे किसी भी तरह का जीवन तुहाडा क्यों ना होवे जदों असीं रब दे हत्थां दे विच दे दिंदे आ तां रब साडे जीवन नूं भला ते चंगा करना जाणदा है। इसलिए अपने आप नूं
ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖੀ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਧਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ 3 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ 1 ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਦੇ ਖਰ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਸ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੋੜੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਫੜਾਓ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਣ ਲੈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਘਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗ ਚੱਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਘਰੇ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਘਣ ਚੱਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਘਣ ਮਾਰਿਆ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇੜ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਘਣ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਣ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਘਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੌਬ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਸਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਆਰਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਆਰਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਸੀ ਕੰਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆਗਾ। ਉਹ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ,
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜੂਗੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਟਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਰਾ ਗਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਲੂਗੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਵਾਂਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਆਮੀਨ। ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਊਗਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਆਇਆਗਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈਲ। ਆਮੀਨ। ਨਰਕ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕੂਆ ਖੋਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਰੋਣ ਦੀ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੂਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਰਕ ਹੈ ਨੀਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਮੀਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਤਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ। ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਗੇ? ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਗੇ, ਹਾਈਕਲ ਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਆਮੀਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਲਿਖ ਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਥੱਲੇ ਨਿਚਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਿਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਲਿਖ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। और एक छोटा सा प्रकाश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। और आज दिन में एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और एक बहन ने फ़ोन किया। दिन में कई फ़ोन आए और तुहानूं दसना चाहुंदा कि कईयां ने फ़ोन किया और कईयां ने मेरे नाल कुछ गल्लां कीतियां जो मैं तुहानूं प्रकाश देना चाहुंदा। हालेलुया, हालेलुया। सारे सुनने लई तैयार हैं? ये तुहाडे ते मेरे लिए सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है। ये प्रकाश हैगा, चंगी तरह आपां समझना इस गल नूं। और उसने कहा कहंदे भी असीं संगत दे विच तां आ जाया करिए, पर कहते तुसीं सानूं मूर्तियां पूजनों हटा दोगे। है गल ये है ना। पर उसनूं प्रकाश दिता जो परमेश्वर ने। अज सवेरे वचन पढ़ रहे सी, सवेरे वचन पढ़ रहे सी। आपां तुहानूं दसदे कि जेकर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा गल करदा हैगा तां कोई ना कोई रीजन हुंदा है ओहदा। अज सवेरे परमेश्वर ने गल कीती और देखो अज दिने ही उसका प्रकाश दस्सण दा मौका सानूं मिल गया। ਦੁਪਹਿਰੇ भी ते हुण भी सानूं दस्सण दा मौका मिल गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुसीं मूर्तियां दी उपासना करनी नहीं गी। ये बिल्कुल सच हैगा। पर वो भैन कहंदी सानूं तुसीं हटा दोगे। मैं कहा भैन तुहाडे बारे मेरा रब कुछ नहीं कहंदा हैगा। आमीन। मेरे रब ने मैनूं ये कहा हैगा भी मेरी मूर्त ना बनाई। लिखिया होया ना, परमेश्वर ने कहा मेरे सन्मुख तेरे अगे कोई मूर्ति ना होवे जो मेरे आकार दी तू बनावे। कि रब नूं असीं बना सकदे हांगे? मैं कहा भी जो असीं अपने यहोवा परमेश्वर उत्ते भरोसा रख के चलदे हां, असीं रब यहोवा दी मूर्त बना नहीं सकदे। परमेश्वर दी मूर्त बना के मैं तुहानूं कहदा इहदे अगे मत्था टेको असीं टेक नहीं सकदे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू आकाश दे थल्ले धरती दे उत्ते मेरी मूर्त ना बनाई। आपां बना ही नहीं सकदे। महा मैनूं रब कह रहा है बई तू मेरी मूर्त ना बनाई, मैनूं तेरियां गल्लां बारे कोई पता नहीं भाई। ठीक है। आमीन। जेकर तुहाडा विश्वास है तो तुसीं अपने विश्वास दे नाल चलो, पर जे तुसीं संगत दे विच आओगे तुहानूं क्लीयर हो जाणगीਆਂ गल्लां परमेश्वर किहड़ियां गल्लां तो रोकदा है। आमीन।
मैं ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ, ਸੱਚ ਬੋਲ, ਹਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੰਡਵਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੰਦਰ, ਹਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨਿੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਣਾ 5.5-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਦ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮਤਲਬ 5.5-6 ਫੁੱਟ ਆਮ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, 18x18 ਇੰਚ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਧੂੜ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਤਰ 2, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤਰ 1 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ 2 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ 13:1। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਹੰਨਾ 13:1। मत्ती, मार्कस, लूका, यूहन्ना, ये यूहन्ना हो गया।
वेरी गुड, पढ़ दइए हिंदी में, पंजाबी में, जैसा भी आपको ठीक लगे पढ़ दीजिए। एक आयत पढ़नी है। ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਈਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ, ਗਟਾਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ 2 ਲਿਖ ਲਓ ਨੀਚੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਖੰਡ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਖੰਡ ਉੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਨਾਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਉੱਤਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੰਡ ਉੱਤਰ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੀਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਅਖੰਡ ਉੱਤਰ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਵੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ? ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਇਆ 6 ਉੱਤਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ 6 ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰ 6। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਸੀਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਗੋਲ ਚੱਕਰ 6 ਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਤੇ ਪਵਾਇਆ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ 7 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਓ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ। ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਲਈ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗਤ ਠਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ